ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ اور دنیا میں بھی اپنا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ پب جی گیم کی وجہ سے 3 نوجوانوں کی خودکشی کا معاملہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد اشفاق خان سے خودکشی کرنے والے نوجوانوں کے ورثاء کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ متوفی محمد زکریا کے والد خواجہ محمد سہیل، متوفی شہریار مینگل کے بھائی شعیب مینگل ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان کا ورثاء سے نوجوانوں کی ناگہانی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ اس موقع پہ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ ناقابل تلافی نقصان پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ منفی اور پرتشدد رجحانات پر مبنی گیمز نوجوانوں کو خودکشی سمیت انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں۔ اب نظر ڈالیں گے علاقائی خبروں پہ۔ آپ کو بتائیں کہ کشمور شہر میں چابی چور سرگرم وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نجی سکول سچل سرمست کے باہر سے نامعلوم چور ہندو شہری کی موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد بآسانی فرار ہو گیا۔ واقعے کی مکمل سی سی ٹی وی فوٹیج سٹار ایشیا نیوز کو موصول ہو چکی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کی بآسانی شناخت بھی کی جا سکتی ہے۔ 1 ماہ کے دوران کشمور اور گڈو تھانے میں 25 موٹر سائیکلیں چوری ہونے کی رپورٹ درج ہوئی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کے چوری ہونے والی موٹر سائیکلیں فوری طور پہ واپس کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ جیکب آباد میں گاؤں ویکسینیٹر ایسوسی ایشن کا ڈی ایچ او آفس کے احاطے میں مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ علامتی بھوک ہڑتال بھی کی گئی۔ مظاہرین نے ای پی آئی سینٹر کو تالے لگا کر فیلڈ ورک کا بائیکاٹ کر دیا۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کی۔ ٹائم سکیل، رسک الاؤنس، 58 ملازمین کی مستقلی سمیت دیگر مطالبات شامل تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسلسل احتجاج کے باوجود ملازمین کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے۔ آپ کو بتائیں کہ لال سہانرہ اور اس کے گرد و نواح میں چوروں کے وارے نیارے ہو گئے۔ پولیس ان کا تعاقب کر کے قانونی شکنجے میں لانے میں مکمل طور پہ بے بس ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے سید رضائے شاہ ہاشمی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ملک علاقوں میں پے در پے چوریوں کا سلسلہ شروع ہے۔ چک نمبر 38 سی بی سی میں چور گھر کی چھتیں پھاڑ کر 10 تولے سونا، 25,000 نقدی اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے لے گئے، جبکہ گزشتہ دنوں پولیس اسلام آباد فیاض بلوچ کے گھر سے بھی 2 تولے سونا، 3,20,000 نقدی چوری ہو گیا۔ اس کے علاوہ بستی چیلا کے رہائشی فیاض کے گھر سے چور قیمتی ساز و سامان لے اڑے۔ واضح رہے کہ چند دنوں قبل ٹی بی صادقآباد میں دبئی پلٹ خاتون کے گھر میں بھی ڈکیتی کی واردات ہو چکی ہے۔ ایک ہفتہ میں چوری اور ڈکیتی کے نان سٹاپ سلسلے نے شہریوں کی نیندیں اڑا دی۔ اہل علاقہ دم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں۔ پولیس تھانہ عباس نگر غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، جبکہ چور ڈاکو روزانہ کی بنیاد پر وارداتوں میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے ڈی پی او بہاولپور سے جان و مال کے تحفظ اور چوروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید رضا شاہ ہاشمی، سٹار ایشیا نیوز، لال سوارہ۔ آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ خانپور میں نکے تھانے دار کی پھرتیاں نوٹوں کی چمک سے جنسی زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزمان کو مقدمہ درج ہونے کے باوجود گرفتار کر کے چھوڑ دیا گیا۔ غریب خاتون انصاف کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ خانپور کے نواحی موضع مراد باغ کی رہائشی خاتون نے بتایا کہ میں ایک غریب عورت ہوں۔ چند روز قبل اپنے گھر میں والدہ کے ساتھ موجود تھی کہ ملزمان گھر پر حملہ کرنے پہنچے، میری اور میری والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی۔ میرے چیخنے چلانے پر قریبی ہمسائے آئے تو ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ ظاہر پیر کو کارروائی کرنے کے حوالے سے درخواست دی تو انہوں نے مقدمہ درج کر کے صرف 2 ملزمان کو گرفتار کیا۔ تاہم مقدمے کی تفتیشی نے اسی روز ہی ایک ملزم کو مبینہ طور پر رشوت لینے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔
جامپور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے حکومت کو عوام اذیت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے آصف تبسم سے۔ آصف، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ریاست مدینہ میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حساب دینا تھا، مگر یہاں ریاست مدینہ کے ہوتے ہوئے انسان بھوک و افلاس سے مر رہے ہیں، مگر ریاست مدینہ کے دعوے دار خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اس وقت میں جامپور میں موجود ہوں، جہاں پر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کن مسائل کا سامنا ہے۔ جی بالکل، نئے پاکستان میں غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے۔ نئے پاکستان میں بھوک، فلاس، اندھیر نگری، چوپٹ راج اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ حکمرانوں کی جانب سے سب اچھا کے راگ الاپ کر غریب عوام کے زخموں پر نمک چھڑک جا رہا ہے۔ خدارا یہ نئے پاکستان سے ہمیں بہتر تھا پرانا پاکستان۔ جی، آپ شہری کی بات سن رہے تھے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار عوام کی غربت اور افلاس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو کنٹرول میں لائیں تاکہ اشیاء خوردنوش عوام کی پہنچ تک، عوام تک اشیاء خوردنوش کی رسائی عوام تک ہو۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح جیکب آباد میں بھی سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے لاپرواہی اور غفلت کی کھلی مثالیں سر عام نظر آتی ہیں۔ بڑی بیکری سے لے کے چھوٹے کھانے پینے کے ہوٹلز تک جگہ جگہ لگے شربت کی ریڑیاں من مانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے زاہد کھرل سے۔ زاہد، بتائیے گا کہ متعلقہ جو محکمے ہیں وہ کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ جی بالکل، بات کی جائے تو اس ٹائم موجود ہے بڑی چوک پر، جہاں پر مختلف ہوٹلوں پر بیکریوں میں غیر معیار کھادے استعمال ہو رہے لگے ہیں، جو جیسے انسان کی جانے میں خطرہ ہونے لگا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے، کیا یہاں پر فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے یا انتظام ہے، کیا کر کون سے ایکشن لے کے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ یہاں پر غیر معیاری ہوٹلوں اور بیکریوں پہ چل رہا ہے، کیا فوڈ اتھارٹی کیا کر رہی ہے، کون سے اتنی بڑی بیماری پیدا ہو رہی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جیکب آباد میں اور پوری دنیا میں عالمی وبا کرونا، اور یہاں پر جو ہوٹلز ہیں ہم اس کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے تو اندر اپنی اشیاء خوردنوش جو ہوتی ہیں، کھانا روٹیاں وغیرہ، ابھی یہ سڑک پر آ گئے ہیں، جس سے کرونا کے وائرس کے حملے کا 100% جو ہے اثر پڑ سکتا ہے۔ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے، فوڈ اتھارٹی ہے جو، وہ ایکٹیو بھی نہیں ہے، اس کے نمائندے پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کی آفس کہاں ہیں، وہ ان کی ایکٹیویٹی کہیں پر نظر ہی نہیں آتی۔ عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے کرونا کی بیماری مبتلا ہونے کے لیے۔ کسی ہوٹل پر بھی کوئی بھی SOPs کا کوئی رد عمل نظر نہیں آ رہا ہے، نہ اس پہ عمل یہ کر رہے ہیں۔ اور ویسے تو جیسے کرونا آ گیا ویسے انہوں نے جو پکی پکائی سبزیاں ہوتی ہیں، کڑھائی وغیرہ ہوتی ہے، پیس وغیرہ، وہ ٹیبل باہر سڑک پر رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے تو وہ جو جراثیم ہے، وائرس ہے اور دھول ہے، وہ اس جو کھادے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس میں پڑ رہے ہیں۔ ہم تو کہیں گے کہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے، وہ اپنی تنخواہ حلال کرے اور اپنی ایکٹیویٹی کرے۔ جی نہیں، ایک اور بات بھی بتاؤں آپ کو، یہاں پر فوڈ اتھارٹی کتنے عرصے کا پتہ نہیں ہے کون سی کارو کرے، مگر یہاں پر جیسے مختلف بیکریں ہیں یا مختلف بڑے بڑے ہوٹل ہیں، وہاں پہ سر عام جیسے پکائی کھادے یہاں پر دیکھ رہے، یہاں کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے آخر ایکشن ہوگا نہیں ہوگا اس پہ؟ ہم تو اپیل کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے، خدارہ انسانیت کے واسطے آپ نکلیں، ایکٹیویٹی کریں۔ گورنمنٹ کی رٹ قائم ہونا ضروری ہے کسی بھی حال میں۔ جب تک گورنمنٹ کی رٹ قائم نہیں ہوگی پھر تو یہ ایسے ہی انہوں کا تو کام ہے اپنی چیزیں، اپنی روٹی، اپنے جو ہے کڑھائیاں بیچنا، عوام مرے تو مرے، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مگر جن کی ذمہ داری ہے فوڈ اتھارٹی کی، وہ ایکٹیو نظر آنے چاہیے۔ ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے بجٹ ہیں، ان سے ہمیں تحفظات ہیں، وہ عوام کے لیے نکلیں خدا رہا۔ جی بالکل، اپنے شہریوں کے بات سننے کا یہ مطالبہ ہے کہ فل فور ایکشن کیا جائے، جیسے انسان کی زندگی بچا سکے۔ یہاں پر مختلف ہوٹلوں اور مختلف ریسٹورینٹ پہ جو کھادے پکائے جاتے ہیں وہ غیر معیار ہوتے ہیں، انسان کی زندگی سے کھیلنے والے ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے فل فور ایکشن کیا جائے۔ جی
आगे बढ़े आपको बताएं कि मोहल्ला बाचा गढ़ी शमसी रोड मर्दान के मकीनों ने WSSCM के एहलकारों के खिलाफ और मकामी सहाफ़ी के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने WSSCM के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिस पे WSSCM के खिलाफ और मकामी सहाफ़ियों के हक़ में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सहाफ़ी के खिलाफ झूठे मुकदमे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन ने मज़ीद कहा कि WSSCM का ख़राब गाड़ी के बावजूद सफाई करने का सिस्टम कोई बेहतर नहीं है। आपको बताएं कि हैदराबाद हुकूमत की जानिब से सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराची का नाम साबिका पुलिस ऑफिसर शाहिद हयात के नाम पर रखे जाने के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप की जानिब से हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के रहनुमा मजीद मेरानी और दीगर ने कहा कि शाहिद हयात मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस हैं। 1996 में उन्होंने पुलिस ऑपरेशन के नाम पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को कत्ल किया, लेकिन अब तक इस मुकदमे में मुलव्विस किसी भी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। आपको बताएं कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर भनक कमेटी ने करतारपुर राहदारी को भारतीय सिख यात्रियों के लिए ना खोलने पर मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो करतारपुर राहदारी की राह में रोड़े अटकाने की रविश ख़त्म कर दें। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर भनक कमेटी के सेक्रेटरी जनरल सरदार अमीर सिंह का कहना है कि पाकिस्तान ने क़याम अमन और मोहब्बतों के फ़रोग़ में हमेशा पहल की है। इस मरतबा भी पाकिस्तान ने पहल करते हुए गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के बाद सिख यात्रियों के लिए उसे दोबारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी खोलने से कबल भारतीय सिख 3 किलोमीटर के फासले से गुरुद्वारा दरबार साहिब को देख सकते थे, मगर अब वो यहाँ आके इस मुकद्दम मकाम की यात्रा और अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकेंगे। तब्दीली सरकार ने अवाम को पनाहगाहों और मकानात बनाकर देने के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल अवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं की गई। विहाड़ी में ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से शहर और गलियों बाज़ारों को खूबसूरत बनाने के लिए तो लाखों रुपए खर्च करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बेसहारा और गरीब अफराद को सख्त गर्मी और सर्दी में सर छुपाने और कुछ देर बैठकर आराम करने तक की सहूलियात मौजूद नहीं हैं। मुसाफिरों और गरीब अफराद के लिए कोई सहूलत ना होने की वजह से शहर के फुटपाथ समेत मुख्तलिफ गुजरगाहों पे लोग सख्त गर्मी में खुले आसमां तले बेयारो मददगार लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके बंगला यास्मीन में दरीना दुश्मनी की वजह से फायरिंग का वाक़या पेश आया। गोली लगने से एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। अहमदपुर सियाल के नवाही इलाके बंगला यास्मीन चक गुजरा में दरीना दुश्मनी की वजह से 5 नामालूम अफराद का कातिलाना हमला हुआ। हमले में एक शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे मुल्तान रेफ़र कर दिया गया। ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि राजरपुर में पोलियो केस सामने आ गया। महकमा सेहत के मुताबिक 3 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक हो चुकी है। बच्चे के जिस्म पर मुकम्मल अज़ाह पोलियो से मुतासर होने का खदशा भी जाहिर हो रहा है। राजनपुर के इलाके टिब्बी लुडन में पोलियो का केस सामने आया। महकमा सेहत के CO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक 3 साला मुजम्मिल में पोलियो की तस्दीक हो चुकी है। बच्चे के जिस्म के मुकम्मल आज़ा पोलियो से मुतासर हुए हैं। इस इलाके में सैंपलिंग का अमल शुरू कर दिया गया, जबकि महकमा सेहत की टीमें बस्ती शाह अली बोहड़ में मौजूद हैं और सैंपलिंग करती नज़र आ रही हैं। पत्तों की शहर से लिंक होने वाली सड़कें तो टूट फूट का शिकार हैं, मगर अंदरूनी शहर की सड़कें भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदो रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है।
इसी हवाले से बात करेंगे शेख इमरान से। शेख इमरान, बताइएगा कि लाखों और करोड़ों रुपए के फंड्स तो जारी कर दिए जाते हैं मगर ये आवाम पे नहीं लगाए जाते, ना ही सड़कें बनाई जाती हैं, तो आखिर ये फंड्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आज सिर्फ शहर के गिरदोनवा की सड़कें बल्कि अंदरून शहर की सड़कें भी इंतहाई टूट फूट का शिकार हैं। मैं आपको बताता चलूं कि शहर की अहम शाहराएं जिसमें अल्लामा इकबाल रोड जो कि इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है, इसी तरह जो है बेगा रोड है वो भी इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो पत्तों की रेलवे फाटक रोड पर, ये भी आप मेरे अकम में देख रहे हैं, ये भी इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है जो नई मंडी और पुरानी मंडी को मिलाने वाला रोड है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इंतहाई जो है सड़क की हालत जो है खस्ता हाल है, सड़क टूट का शिकार है। यहाँ पर गुजरने वाली ट्रैफिक जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहती है। और अभी जो आगे मानसून का सिलसिला है, जो बारिशें होनी है, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ हल्की सी बारिश के बाद जो है इस रोड पे जो है कई फुट जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, जिससे इंतज़ामिया भी जो है इस मसले को हल करती हुई नज़र नहीं आती। इंतज़ामिया के लिए भी ये मसला जो है इंतहाई गंभीर है। यहाँ से मैं आपको बताता चलूँ कि मरीजों को हॉस्पिटल शिफ्ट करना इंतहाई मुश्किल अमर है। व्हीकल ऑनर्स हैं वो इंतहाई परेशान हैं, उनकी गाड़ियाँ जो है नई गाड़ियाँ यहाँ पर जो है टूट फूट का शिकार होती हैं। इसके अलावा जो आम रफ्त है वो भी इंतहाई मुतासर होती है। शहरियों ने सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसिफ नकवी से पुरजोर मुतालबा किया है कि शहर की जो अंदरून सड़कें हैं उसको फिलफौर तामीर किया जाए, ताकि जो है फूलों का शहर है जो सिर्फ नाम के ही नहीं बल्कि जो है अमली तौर पर भी उसकी खूबसूरती जो है वो वाज़ेह हो सके। जी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी सांगला हिल की बड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है। आवारा कुत्तों को तल्फ करने का सिलसिला भी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अंबरीन ने शहरियों की मुश्किलात पर एक्शन लेते हुए कुत्तों को तल्फ करने के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। शहर भर में मुख्तलिफ जगहों पे 100 के करीब आवारा कुत्तों को अद्वियात की मदद से तल्फ कर दिया गया। आवारा कुत्तों की वजह से शहर भर में खतरनाक नताइज सामने आने लगे थे। आपको बताएं कि शाहजरा चौक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हुकूमती फैसले के बाद एहतजाजी कैंप की कॉल के बाद डंडों से लेस पुलिस की बड़ी नफरी शाहजरा चौक पे पहुंच चुकी है। खबर दें आपको शाहजरा से, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हुकूमती फैसले के बाद एहतजाजी कैंप लगाया गया था, जिस कैंप में डंडों से लेस पुलिस की भारी नफरी शाहजरा चौक पे पहुंच चुकी है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बासर कब्जा माफिया ने दर्जनों इलाका मकीनों की जगह पे कब्जा कर लिया। अहले इलाका की बड़ी तादाद इंसाफ ना मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा करने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंच चुकी है। इसी हवाले से शेख नवीद अहमद रिपोर्ट करेंगे। खानेवाल के नवाही इलाका पीरोवाल के इलाके जना आबादी में बासर कब्जा ग्रुप मजहर, अब्दुल जब्बार, अदनान उर्फ अद्दी, निक्का माई, शहनाज, कामरान उर्फ कामी वगैरह ने इलाका के गरीब लोगों की जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि बासर कब्जा ग्रुप मुबैना तौर पर पुलिस से साजबाज होकर हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात भी दर्ज करवाते हैं। झूठे पर्चे नाजायज बना के पैसे बटोर देने, अपने आप ਨੂੰ केल मार लेने शौक अज ना फैर होंगे ये फलां होया। तो मैं इस वास्ते इल्तजा कर रहा कि शरीफ शहरी हैं, सानू इन्हां लोगों को बचाया जाए और इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। खून नहीं दिंदियां, बच्चों ਨੂੰ बहुत भी मारदियां, साडे घर आण के भी ये हमला कर गए ने। बंदे पिछे हट जाते हैं, बुढ़ियां अगे आ जांदियां ने। सारे घर दे 8-10 जी इकट्ठे होके आ गए। साजदा बेटी दे घर वड़ गए, वो भांडे धोंदी बैठी थी, उन्होंने वालों तो पकड़िया, घसीटिया, वो बच्चों को घसीटिया। 2-3 जी सी घर दे विच, उन्होंने बिल्कुल इन्होंने इतना खराब किया। फिर वो नारे मारते हुए अंदरों बाहर निकले, किसी ने रोकया नहीं, पूछया नहीं। अहले इलाका ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में बासर कब्जा ग्रुप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने और बासर कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शेख नवीद अहमद, स्टार एशिया न्यूज़, खानेवाल।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि बोरेवाला में चोरी डकैती की वारदातें ना रुक सकी। मुसल्ला डाकू खाद डीलर से 23,10,000 रुपए छीन के फरार हो गई, जबकि मुज़ाहमत पर तशद्दुद करके मुतल्लिका शख्स को ज़ख्मी भी कर दिया गया। बोरेवाला में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। डाकू ताजिर से 23 लाख रुपए लूट के और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।